दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि अमरीका ते ईरान विचाले दूसरे गेड़ की गलबात भावें मुश्किलों का शिकार है पर पाकिस्तान वालों निभाए जा रहे रोल की हर पासे शलाघा हो रही है और भारत की मुख विरोधी धिर कांग्रेस के जनरल सैकटरी ने मोदी नूं रगड़ा दिंदियां कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लैवल ते डिप्लोमैसी विच छाया होया है जदों कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह निकम्मा साबित होया है। सो इस संबंधी उन्होंने पाकिस्तानी फौजी चीफ आसम मनीर का भी जड़ा जिक्र किया। सो इस बारे आप गलबात करने जा रहे हैं। सो असं चाहांगे कि तुम इसी तरह बने रहना देखन सुन लिया लिखन लिए तुरा सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जीरा साहब की कहना चाहोगे? देखो ये कोई शक नहीं है कि सो कॉल्ड ऑपरेशन संदूर 7, 8, 9, 10 मई ਨੂੰ 4 रोज़ा मिसाइल ड्रोन जंग तो बाद जिथे पाकिस्तान का फौजी ताकत के तौर के उत्ते उस खिते दे विच उभार होया कला साउथ एशिया नहीं सेंट्रल एशिया दे विच भी और ग्लोबली भी जिसका नोटिस प्रेजिडेंट ट्रंप ने भी लिया और आसम मुनीर जिन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट ने फील्ड मार्शल बनाया उन्होंने स्पैशली लंच के उत्ते भी इनवाइट किया और उस तो बाद जे कहना होए कि मई तो तुरदे हुण असीं अप्रैल मिडल दे विच आ गए हैं आलमोस्ट साल होने वाला है फिर पाकिस्तान की गुड्डी जिहड़ी है वो 7वें आसमान ते चढ़ी रही वो फौजी ताकत के तौर के उत्ते भी भारत जिहड़ा वो बुरी तरह जिहड़ा वो पिटिया। हालांकि उन्होंने अपना एक वड्डा डेलीगेशन 60 मैंबर पार्लीमेंट और दूजे तीजे शशि थरूर वर्गे नूं अगे करके भेजिया पहलगाम दे उसनूं जिहड़ा इन्हां दा फॉल्स फ्लैग सी उसनूं टैररिज्म नाल जोड़न दा पर किसी मुल्क ने भी अदर दैन इजराइल इन्हां दे नैरेटिव नूं नहीं मन्ने। इस सारे पीरीयड दे विच फिर कल्ला ये नहीं है कि भी पाकिस्तान दा उस खिते दे विच एक पावर दे तौर ते उभार होया। इस्लामिक वर्ल्ड सऊदी अरेबिया ने डिफेंस पैक्ट किया दूसरिया ने भी जड़ा बड़ी होप नाल देखा एकदम जड़ा है वो बहुत सारा जड़ियाँ ने वो डील्स भी होने लग गई हैं पाकिस्तान दे नाल जड़ा वो 2-3 खास तौर के उत्ते मेरा ख्याल है कि भी सूडान दे नाल भी वैपन्स डील हुई लीबिया दे नाल भी हुई 1.5 बिलियन 3 बिलियन इधर फिर गजा वाले मसले दे उत्ते जदों बोर्ड ऑफ गजा बनाने का जोड़ा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान ट्रंप ने किया पाकिस्तान जोड़ा पेश सी और उस दे उत्ते भी रैकगनीशन हुंदी चली गई और जदों 28 फरवरी नूं फिर ईरान दे उत्ते जोड़ा तेहरान च खमीनाई दे उत्ते हमला होया और बहुत सारे जड़े ने वो जंग शुरू हो गई जड़ी कि अमरीका की जंग नहीं सी ज्यों ज्यों ये अगे 2 हफ्ते तक पहुँची जड़ा शायद झांसा दिता गया सी प्रेजिडेंट ट्रंप नूं नेतनयाहू वालों कि ये भी वेनेजुएला एक्शन वांग कुछ दिनों का होएगा रिजीम चेंज हो जाएगा और फलाना टिमका वो कुछ नहीं होया और ज्यों ज्यों प्रेजिडेंट ट्रंप ने भी रियलाइज़ किया जिन्ने को उन्होंने इस पीरीयड दे विच जो बर्बादी कर सकते सी उन्होंने कीती लेकिन ना बूट्स ऑन द ग्राउंड का कोई जिहड़ी सेफ लाइन लगी और ये जंग पहले दिन तो ही जिहड़ी है वो कोई पॉपुलर नहीं सी अमरीका च पर ज्यों ज्यों वक्त पैंदा गया खर्चा $2 बिलियन का रोज़ हो रहा है US कांग्रेस दे विच भी भावें रीजर थिन मेजोरिटी है रिपब्लिकनस की 3-4 बार उन्होंने जंग नूं रोकण दे लई ना थले होया लेकिन रिपब्लिकन अपनी गल मना लैंदे ने पर अंदरूनी तौर के उत्ते एक वड्डी घबराहट भी है और कि भई ये जे इस किस्म का ही रहा तो मिड टर्म्स दे विच तो पासा पलट जाएगा और इस सारे दे चलते हैं बेशक पार्टी एज ए पार्टी प्रेजिडेंट ट्रंप के पिछे खड़ी है तो प्रेजिडेंट ट्रंप ने भी ये देखा कि भी इस चों निकलन का कोई ना कोई रस्ता जी तुसी विक्ट्री भी क्लेम कर सको ह्यूमिलेशन भी ना होए और इस चों निकलिया जाए और उस दे लई पाकिस्तान ने जे किसी ते ट्रस्ट किया जां किसी ने सब तो ज़्यादा फ्रंटल रोल दे उत्ते आके एक रिस्क गल च पाया कोई सौखी गल नहीं है क्योंकि गल जिवें असीं अगे भी एक डिस्कशन दे विच कहा सी कि पाकिस्तान दे लई ये सब तो ज़्यादा टाइट रोप वॉक ईरान नेबर है 3000 मील का बॉर्डर भी लगता है सऊदी अरेबिया वो हार्ट एंड सोल है पाकिस्तान का तेल भी 80% उत्थों आंदा है वो औखे वेले मदद भी करता है और ईरान ने जिहड़ा इस पीरीयड दे विच जिहड़े टारगेट किए जिथे अमरीकन बेस सी उन्हां सऊदी अरेबिया भी सी
ਔਰ UAE ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੱਛ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ $2-2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਐਟ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਰੈੱਡ ਸੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਯਹੂਤੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡੀਲਸ ਸੁਡਾਨ ਜਾਂ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਟੋਨ ਏਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਏ ਲੇਟਰ ਔਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਈਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਇਲਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤੇ, ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ 3000 ਦੀ ਫਿਗਰ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਫਰੋਮ ਬੋਮਿੰਗ ਲੈਵ। ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਮੇ ਗੋ ਟੂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਡੀਲ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ $88 ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਬੈਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ 28 ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗ 40 ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20% ਆਇਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਓਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਕਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ। ਸੋ ਕਈ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦਾ ਬਲੌਕੇਡ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਕੁਸ਼ਨਰ ਔਰ ਵਿਟਕੌਫ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ JD ਵੈਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੂਜੇ ਬਾਰਬਡ ਤਾਰਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਲ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦਾ ਬਲੌਕੇਡ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਅਜੇ
ਨੈਕਸਟ 24 ਆਵਰਸ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ UN ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਖੋਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ਸ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਟਰਾਈਂਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੀ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ CIA ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਮੋਲੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਲੌਬੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਨਿਸਟ ਲੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ, ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੜਿਆ ਬੜਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਤੁਰਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਖਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ ਟਰੰਪ ਨਾਲ, ਟਰੰਪ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਮੈਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਲੋਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰਵਾਏ ਔਰ 4000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਊਥ ਤਿੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ PTI ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਮੋਨੂਮੈਂਟਲ ਸੈਟਬੈਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਲੈਮਸ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ's ਰੋਲ ਇਨ US Iran peace moves, और Congress claims Prime Minister Modi is simply incapable of the overhaul of India's diplomatic engagement strategy that is needed. ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ, ਇਨਕੈਪੇਬਲ, ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਨੂਮੈਂਟਲ ਸੈਟਬੈਕ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ
Congress on Monday took a swipe at the Modi government over Pakistan's role in US-Iran peace talks, saying Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir, becoming a huge favorite of American President Donald Trump, is a monumental setback for India, which needs a complete overhaul of its diplomatic engagement strategy. कि भाई ये बिल्कुल फेलियर है मुकम्मल तौर के उत्ते इंडिया की डिप्लोमैटिक स्ट्रैटजी की मोदी नूं पासे हो जाना चाहिए कि भाई जिन्हों इन्हें जयशंकर ने दलाल कंट्री किया सी वो तो पूरी विद्वता और पूरे जिम्मेवारी दे नाल अपने रोड नूं लभा रहे हैं और सैकेंड राउंड शुरू होने जा रहा है US ईरान पीस टॉक्स का। और इस सारे दे विच इहदे बावजूद कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कोई ताकत नहीं है, रादर वो करजाई रहंदे ने, लेकिन डिप्लोमेसी दे विच उन्होंने बिल्कुल बट इट इज़ फॉर नाउ प्लेइंग ए पिवटल डिप्लोमैटिक रोल। और इहदे बावजूद कि उन्होंने ओसामा नूं सेंचुरी दित्ती, फलाना ढिमका जो सारे उत्थे कांग्रेसी होण दूजे होण जिहड़ी उन्होंने वो पूरा टिपड़ा पढ़ना हुंदा और फिर उन्होंने कहा देखो आसम मुनीर जिहदी प्रोवोकेटिव ते इन्फ्लामेटरी रिमार्क्स जिहड़े सी उन्होंने पहलगाम टैरर अटैक नूं जन्म दिता है, हैज़ बिकम सच ए ह्यूज फेवरेट ऑफ प्रेजिडेंट ट्रंप, इज़ ए पर्टिकुलरली सीवियर सैटबैक फॉर इंडिया। सो ये अपने आप दे विच जदों दुश्मन नूं तकलीफ हो रही होए, ढिड्डी पीड़ पै रही होए, तो ये समझ लो कि भाई की है। हालां मैनूं अफसोस भी हुंदा है कि जिहड़े थोड़े डाइसेंटिंग पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आके बाहर बैठे हुए ने, उन्होंने इस सारे पीरीयड च भी जिहड़ा वो नैगेटिव ही रखा है। वो भाई तुहाडा मुल्क है, ये तुहाडी होंद दी लड़ाई ठीक है, अंदरूनी प्रॉब्लम्स ने, बहुत बार जदों दुश्मन बाहरों अटैक करता है तुसीं एक बार जिहड़ा घट्टो घट्ट उन्हां सारिਆਂ मसलिਆਂ ਨੂੰ बैक बर्नर ते रख दिंदे हो। और पाकिस्तान आर्मी चीफ का कला ये नहीं भी ट्रंप दे नाल हुण 3 रोज़ा अपना दौरा आसम मुनीर ने मुकम्मल किया ईरान का, हर एक नूं मिले, जिस लैवल का उन्हां दा रिस्पैक्ट जां दूजा तीजा उन्हां नूं ऑनर दिता गया। हुण ये अपने आप दे विच ये मुल्क का ऑनर है। आसम मुनीर पाकिस्तान की फौज नूं रिप्रजेंट करदा है, पर एज ए डिप्लोमैट भी उन्हें एक ब्रेक कल नूं हुंदी है गलबात दूसरे दौर की, नहीं कोई नतीजा निकलता नहीं, लेकिन इहदे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने अपना जिहड़ा रुतबा है उसनूं बुलंदियां ते पहुँचाया है और ये इंडिया नूं भी तकलीफ दे रहा और हुण इजराइल नूं ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, जिहड़े कि खबरां प्लांट करवा रहे हैं। और ईवन मैं देखदा कि भी इस लैवल दीयां खबरां कि जी जिहड़ा हुण बाहर कौन लीक कौन करांदा है, क्योंकि बड़ी पावरफुल ज़ायोनिस्ट और हिंदुत्वी लॉबी अमरीका दे विच भी रल के काम करते हैं। और तुसीं देखोगे कि जिहड़े कांग्रेसमैन जां सैनेटर इजराइल दे अखां बंद करके हमायत करते हैं, वो इंडिया नूं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ग्रेट डेमोक्रेसी वो कुछ कर रहे हैं। सो ये भी खेड जिहड़ी है हुण खुल के इन्हां ने पाकिस्तान की खिलाफत भी शुरू कर दी है। आसम मुनीर नूं जिहड़ा है वो करके और इनू डीरेल करन दे लई जिवें नेतनयाहू इनू ये कह रहा कि जी सिविलाइजेशनल लड़ाई है ये, और ये सारी जिहड़ी है ये बारबैरिक सिविलाइजेशन है, ये अमरीका नूं तबाह करना चाहुंदे ने, वैस्ट नूं, ये साडी लड़ाई सिद्धांतक लड़ाई है। तो इस नैरेटिव नूं अमरीका दे विच प्रमोट करन दी कोशिश है और उहदे च अल्टीमेटली क्योंकि पाकिस्तान इन्हां दी अखां 'च रड़कदा है, इजराइल दी खास तौर पर इक्को एक न्यूक्लीयर पावर वाला मुल्क है इस्लामिक वर्ल्ड दे विच, और इन्हों ये नज़र आता है कि भी जे ये जड़ा हो जाती है डील कोई या दूसरा, फिर ईरान ना सिर्फ सेंट्रल एशिया की एक पावर के तौर पर उभरेगा, ईवन जड़े निरपक्ष एनालिस्ट ने वो कहते हैं कि भाई फिर अमरीका, चीन, रूस तो बाद ईरान बीइंग विदाउट हैविंग नो न्यूक्लीयर इवन उसका जड़ा स्ट्रैटेजिक भी और उसका खिते वाइज भी वो एक पावर के तौर पर उभरेगा। और जे ईरान, पाकिस्तान इन्हां दी गुडविल जिहड़ी है वो अगे तुरदी है, तो फिर जिहड़ी इन्हां दे इजराइल दे गंदे इरादे ने कि भाई उसने ग्रेटर इजराइल बनाना है, नील दरिया तो लैके जॉर्डन दरिया तक, ये सारे जिहड़े ने ये काफूर हो जाएंगे। सो इस दे लई
ਹੁਣ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸਾਦ ਔਰ ਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਲੌਬੀ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲੌਬੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।